Let us start. Yes, Yes, sir. Vishal. Yes, yes. Next line you write. Francis turbine is below this diagram you can write. Okay, Francis turbine is ह्याच्यावरून बघून सांगायचं ते. फ्रान्सिस टर्बाइन इज medium head and vertical turbine. Francis turbine is medium head and vertical turbine. काय अडचण? Francis turbine is medium head and vertical turbine. काय अडचण? No, sir. No, sir. No, sir. Next line. Construction. Francis turbine consists of किंवा दुसरा शब्द consists ला includes. Francis turbine consists of yes लावायचं consists किंवा दुसरं कसं म्हणणार फ्रान्सिस टर्बाइन इन्क्लूड्स. कुठला शब्द लक्षात राहतो ते एक्झाम मध्ये लिहायचा. फ्रान्सिस टर्बाइन consists of Francis turbine includes following mechanical elements. Following mechanical elements. Next line. Number 1. आपण इकडनं चालू करूया. ठीक आहे. Number 1 पेन स्टॉक. स्पेलिंग बघा इकडे पेन स्टॉक. ठीक आहे. फ्रान्सिस टर्बाइन includes following elements, following mechanical elements. Next line number 1. पहिल्यांदा सगळी नावं लिहू आपण. पेन स्टॉक. Number 2 spiral casing. Number 2 spiral casing. Okay. Number 3 guide wheel. Number 3 guide wheel with guide vanes. हे दोन्ही एकत्र लिहायचं. Guide wheel with guide vanes. Number 3 guide wheel with guide vane. Guide vanes yes लावा आहे ना, भरपूर आहेत तिकडे. Guide vanes. ओके. हॅलो. Okay, sir. हा. Number 4 रनर और रोटर. दुसरा शब्द त्याला और म्हणा. रोटर. ROTOR. Number 4 runner or rotor. Number 5 which is missing इकडे बरं का. हे जे दिसतंय अधिक चिन्हासारखं दिसतंय हे एवढं. चलो काय हे? शाफ्ट. Shaft. असा एरो करून दाखवा तिथं. शाफ्ट ऑफ टर्बाइन. हे नंबर 5 बरोबर. नंबर 6 ड्राफ्ट ट्यूब. नंबर 6 ड्राफ्ट ट्यूब. काय अडचण? कुठलं राहिला पार्ट बघा. Francis turbine includes or consists following mechanical elements. Number 1 penstock. Number 2 spiral casing. Number 3 guide wheel with guide vanes. Number 4 runner or rotor. Number 5 shaft of turbine. Number 6 draft tube. Done. Yes, sir. आता प्रत्येक एलिमेंटची एक 2 लाईन माहिती लिहायची. नेक्स्ट लाईन नंबर 1 पेनस्टॉक. नंबर 1 पेनस्टॉक. Number 1 penstock. Number 1 penstock. This is dam बरं का. डॅम हा
टर्बाईनचा पार्ट नाहीये, फक्त आपल्याला समजण्यासाठी. डॅम म्हणजे धरण. नेक्स्ट लाईन नंबर 1, पेनस्टॉक डॅश पाईप विच कॅरीज वॉटर फ्रॉम डॅम टू टर्बाईन. फासल्या थोडं. पाईप विच कॅरीज वॉटर फ्रॉम डॅम टू टर्बाईन, that pipe is called as penstock. That pipe is called as penstock. स्पेलिंग इथे बघून लिहा पेनस्टॉकचं. Pipe which carries water from dam to turbine, that pipe is called as penstock. काय अडचण? No, sir. नाही. Next line number 2, spiral casing. Spiral casing dash spiral casing is the outer covering outer covering शब्द बघा ना, outer 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 covering covering outer covering. Spiral casing is the outer covering for Francis turbine. For Francis turbine. Okay. Next number 3, guide wheel with guide vanes. Guide wheel with guide vanes. Dash guide wheel is the wheel. Guide wheel is the wheel or circular disc. कुठला शब्द लक्षात राहतो बघा ना. Guide wheel is the wheel or circular disc on which, ज्याच्यावरती, on which guide vanes or guide blades. दोन शब्द त्याला बघा ना. Guide vanes or guide blades are fixed. वाक्य कोण वाचून दाखवेल एकदा? Guide wheel with guide vanes. Guide wheel is the wheel or circular disc on which guide vanes or guide blades are fixed. Very good. Very good. Next, very important point. Guide wheel is stationary. Guide wheel is stationary wheel. Guide wheel is stationary wheel. ओके. आणि ते गाईड व्हॅन्स बद्दल आपण वर्किंग मध्ये लिहूया. ठीक आहे. सगळंच ह्यात लिहित बसल्यावर मग हे मोठं होतंय बरं का आन्सर. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स एलिमेंट नंबर 4, रनर और रोटर. Element number 4, runner or rotor dash. Next line. Runner or rotor is circular disc on which curved blades are present. Curved 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 blades blades. Runner or rotor is circular disc on which curved blades are present. काय अडचण? No, sir. नाही सर. Element number 5, shaft of turbine. Shaft of turbine. Circular rod on which runner or rotor is mounted. Circular iron rod म्हणलं तरी चालेल, लोखंडी रॉड असतो ते. ठीक आहे. Circular iron rod on which, ज्याच्यावरती, ठीक आहे, on which runner or rotor is mounted. MOUNTED. माउंटेड म्हणा किंवा फिक्स्ड म्हणा, कुठला शब्द लक्षात राहतो तो लिहा.
shaft of turbine, काय लिहिलं? Shaft of turbine is circular Circular rod on which circular runner circular iron rod. is mounted. नुसतं मला याऊ याऊ ऐकू आलंय बरं का. शाफ्ट ऑफ टर्बाइन, त्याला काय लिहिलं आपण? सर्क्युलर आयर्न रॉड, Rod on which circular iron rod on which runner or rotor is mounted or fixed. Next, element number 6, draft tube, draft, draft tube, tube, draft tube dash ट्यूब. लिहा तिकडे आहे ना, ट्यूब असते ती नळी, काय म्हणणार बघा मराठीत नळी. ट्यूब, ट्यूब whose cross sectional area is going to be increased. Tube whose cross sectional area is going to be increased from turbine to tail race, from turbine to tail race. आणि अजून एक वाक्य लिहा तिथे, इट वर्क्स सिमिलर टू डिफ्युजर. इट वर्क्स सिमिलर टू डिफ्युजर, DIFFUSER. इट वर्क्स, इट म्हणजे कोण तर ड्राफ्ट ट्यूब. इट वर्क्स सिमिलर टू डिफ्युजर, DIFFUSER. Have you understood construction of Francis turbine? Hello. Yes, sir. Next line, working, working dash WORKING, WORKING. वर्किंग म्हणजे ह्याचं कार्य कसं आहे, काम कसं करतं हे, ठीक आहे. वर्किंग कन्स्ट्रक्शन दिलं आपण. नाव लेट अस राईट वर्किंग. कुठनं चालू होणार वर्किंग? Instructive water is come from the हा, सगळ्यात पहिल्यांदा धरणाची गेट उघडले पाहिजेत, दरवाजे उघडले पाहिजेत. मग ते काय पाणी असेल ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असेल ते पाणी व्हायला लागेल. ह्या When motor is start. मोटरचा काय संबंध आहे हो ह्यात? कोण सांगितलं? हॅलो, चुकीचं आहे हे आन्सर. 0 मार्क देणार. माझ्यासारखं कोण पेपर चेक करणारा असेल तर 0 मार्क देणार तुम्हाला. हॅलो, मोटरचा काय संबंध इकडे? मोटर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करणारा डिव्हाइस. इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करणारा डिव्हाइस म्हणजे आपण बघितलं की तिकडे पंप, कॉम्प्रेसर्स. हे टर्बाईन आहे, टर्बाईन, ह्याला मोटर लागत नाही. हॅलो, काय अवघड झाला. हॅलो, When open a dam of door. हे लक्षात आलं का पहिल्यांदा? कुणी सांगितलं ते मोटर चालू होणार? हॅलो, बघा ना, अवघड आहे. मोटरचा इकडे काही संबंध नाहीये, समजलं का? मोटरचा संबंध हा तुमच्या पंप आणि कॉम्प्रेसर मध्ये येतो. मोटरचा संबंध हा पंप आणि कॉम्प्रेसर मध्ये येतो. प्रगती जाधव, ठीक आहे. कोण बोललं माहित नाही मला. मला ज्याचा माईक ऑन दिसला मी त्याचं नाव घेतलेलं आहे. लिहा तिकडे. When gates of dam are opened, gates दरवाजे, ठीक आहे. When gates of dam are opened, Yes, sir. when gates of dam are opened, water which is having hydraulic energy, water which is having hydraulic energy water which is having hydraulic energy, that water Yes. that water Sir, चुकून झालं होतं. मी काय आता अवघड झालाय.
काय ऐकून नाही आलं मला, काय म्हणताय? हॅलो, वाक्य काय लिहिलं बघा ना, काय अवघड झालंय. वेन काय लिहिलं वाक्य? वेन गेट्स gates ऑफ are डॅम open, When water gates which of have dam are hydraulic open, water which is having hydraulic energy, that water when gates of dam are opened, comma, water which is having hydraulic energy, that water will start flowing, flowing, flowing from dam to turbine, from dam to turbine, with the help of penstock, with the help of penstock, with the help of penstock, full stop. Water with hydraulic energy will enter into the into the spiral casing. Water which have hydraulic energy, which have येणार का which has येणार बरं का? हे थोडंसं इंग्लिश कोणाचं चांगलं असेल तर त्यांनी सांगा. पाणी हे एक वचनी का अनेक वचनी बरं का? has हॅज येणार तर हॅज लिहा बरं का. मला पाणी हे अनेक वचनी वाटल्यामुळे मी हाव म्हणलेलं आहे. हॅलो, हॅज yes sir हा water which वाक्य has hydraulic वाक्य सांगा energy ना परत एकदा. साक्षी रेनवरे वाक्य परत सांगा ना, करेक्ट करून सगळ्यांनी करेक्ट करा ना. हॅवच्या तिथं हॅज लिहा. वॉटर, हॅलो, water which have hydraulic energy आता तुम्हीच सांगितलं की हॅज लिहायचं, परत हॅव कसं काय वाचताय? water which has hydraulic energy हा, वॉटर विच हॅज हायड्रॉलिक एनर्जी will enter into the will 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 enter into the spiral casing, has hydraulic energy. will enter into the spiral casing. Okay, next, in spiral casing, in next line, next वाक्य, ठीक है. In spiral casing, cross sectional area is going to be reduced. In spiral casing, cross sectional area is going to be reduced, कमी होत जातोय, ठीक है. In spiral casing, cross sectional area is going to be reduced, full stop. This helps, हे मदत काय करते बघा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी होत जातोय. This helps to increase, this helps to increase velocity of water. This helps to increase velocity of water, full stop. Next line, because of guide wheel, because of guide wheel, water with high velocity is guided, because of guide wheel, water with high velocity is guided towards the towards the runner or rotor, towards the runner or rotor,
full stop. Guidance plays very vital role to give the direction. Guidance किंवा दूसरा शब्द guide blades. Guidance or guide blades plays. आता अनेक प्ले गाइडव्हेन्स और गाइड ब्लेड्स म्हणलं तर प्लेज नाही येणार, प्ले. तृतीय पुरुषी काय बघा, आणि अनेक वचनी जर करता असेल तर क्रियापदाला यस यस लागत नाही, असं काहीतरी नियम आहे इंग्लिश मध्ये, आपण शिकलो. काय वाक्य झालं? गाइडव्हेन्स और गाइड ब्लेड्स प्ले, PLAY, प्ले व्हेरी व्हायटल रोल टू गिव्ह द डायरेक्शन टू द वॉटर. टू गिव्ह द डायरेक्शन टू द वॉटर. टू गिव्ह द डायरेक्शन टू द वॉटर. काय अडचण इथपर्यंत? No, sir. नेक्स्ट वाक्य, नेक्स्ट लाइन. Water enters into the runner or rotor. Water enters into the runner or rotor. Water enters into the runner or rotor. Partially kinetic energy will be given to. Partially kinetic energy will be given to curved blades of the runner or rotor. To the curved blades of runner or rotor. बरोबर काय? Partial kinetic energy of water will be given to the curved blades of the runner or rotor. Thus, अशा प्रकारे, thus hydraulic energy will be converted into mechanical energy. Thus hydraulic energy will be converted into mechanical energy. आणि ही कशी? इन दी फॉर्म ऑफ, त्याच्याच पुढे लिहायचं, इन दी फॉर्म ऑफ रोटेटिंग रनर और रोटर. इन दी फॉर्म ऑफ रोटेटिंग रनर और रोटर. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. Runner or rotor is mounted on the shaft of turbine. Runner or rotor is mounted on the shaft of turbine. Runner or rotor is mounted on the shaft of the turbine. Therefore, shaft of turbine will also have rotary motion. Therefore, shaft of turbine will also have rotary motion. काय अडचण? No, sir. Full stop. Next line. Next line. When water is flowing from FLOWING, when water is flowing from spiral casing to the runner, when water is flowing from spiral casing to the runner, comma, pressure of the water reduces. Pressure of the water reduces.
Next line. Next line. Water which is present in tail race. Water which is present in tail race its pressure is atmospheric pressure. Water which is present in tail race its pressure is atmospheric pressure. बरोबर काय? Water which is present in tail race its pressure is atmospheric pressure. Full stop. Next line. आता कसं म्हणणार बघा, आपल्याला असं वाक्य लिहायचं की water which is present in turbine and water which is present in tail race त्यांची प्रेशर्स कमी कोणाचं कमी आहे? टर्बाइन मधल्या वॉटरचं प्रेशर कमी आहे ऍज कम्पेअर टू Atmospheric हा. pressure. रेस मधल्या. हा, मग हे ह्याच्यामुळे आपण ते ड्राफ्ट ट्यूब वापरणार आहे असं लिहायचं आहे आता आपल्याला, बरं का? ठीक आहे. वाक्य काय लिहिलं, कोण वाचेल एकदा? वाचा जोरात. Water which is present in tail race, its pressure in atmospheric pressure. Ha, its pressure is atmospheric pressure. Next line. Water will not flow. Water will not flow. वाहणार नाही, ठीक आहे. Water will not flow from low pressure to high pressure. Water will not flow from low pressure to high pressure. Means water will not flow from turbine to tail race. Water will not flow from turbine to tail race. This is the biggest problem in Francis turbine. This is the biggest problem in Francis turbine. This is the biggest problem in Francis turbine. To avoid, टाळण्यासाठी, AVOID, to avoid, AVOID, to avoid above mentioned problem, to avoid above म्हणजे वर नमूद केलेला, ठीक आहे. To avoid above mentioned problem, draft tube can be used. Draft tube can be used. Can be म्हणण्यापेक्षा draft tube is used. कसं आहे बघा, draft tube is used. Next line. Draft tube works, काम करतं ते ना. Draft tube works similar to diffuser. Draft tube works similar to diffuser. Next line. Principle of diffuser is to increase pressure of the flowing fluid. Principle of diffuser is to increase pressure of the flowing fluid, and in turn किंवा at other side it reduces the velocity of flowing fluid. It reduces the velocity of flowing fluid.
therefore draft tube is essential गरजेचं काय म्हणणार बघा. Draft tube is essential for Francis turbine. Draft tube is essential for Francis turbine. Francis चं स्पेलिंग खाली बघा ना, FRANCIS, Francis turbine. In short, due to draft tube, water will flow from turbine to tail race. Water will flow from turbine to tail race. Full stop. इथपर्यंत हे झालं बरं का वर्किंग. आता फक्त ते समजण्यासाठी आपण लिहून घेतोय की पुढे हे जे शाफ्ट आहे, हा शाफ्ट आपण कशाच्या अराउंड ठेवतोय, अक्रॉस दी Stationary magnetic field. and which will help us to produce EMF, electromagnetic force, and this will help us to produce the electricity. हे फक्त आपल्याला समजण्यासाठी लिहिणार आहे आपण पुढचं. काय अडचण, एक्झाम मध्ये एवढं लिहिलं तरी भरपूर झालं. डन. Okay, sir. खाली आपण नोट म्हणून लिहूया ना, NOTE, नोट डॅश. Shaft of turbine is placed, PLACED. Shaft of turbine is placed across the stationary magnetic field. Shaft of turbine is placed across the stationary magnetic field. मग आपण शिकलो 12वीत, स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एखादा आयर्न रॉड जर फिरायला लागला तिकडे, तर तिकडे काय तयार होतंय, EMF, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक EMF इज इंड्यूस्ड. बरोबर. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट वाक्य एक लिहा है. और shaft of turbine is rotating or gets rotated म्हणा. Shaft of turbine gets rotated in the stationary magnetic field. In the stationary magnetic field. This produces EMF. This produces EMF, electromagnetic force. Yes, sir. EMF. This produces EMF. Full stop. Further, this EMF helps to produce electricity. Further, this EMF helps, मदद करतं. ठीक आहे. Further, this EMF helps to produce electricity. आता ही जी नोट लिहिलेली आहे बरं का, ही फक्त आपल्याला समजण्यासाठी आहे. ह्याचा अर्थ असा नाही की तुमच्या टर्बाईनमुळे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते असा अर्थ घ्यायचा नाहीये. हॅलो, टर्बाईनमुळे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होत नाही. येतं का लक्षात? हॅलो, टर्बाईनमुळे काय होतंय, पोटेन्शियल एनर्जी और हायड्रॉलिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मेकॅनिकल एनर्जी. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. तिथे एक तुमच्या माहितीसाठी लिहा आहे ना, काही बऱ्याच वेळेस कन्फ्युजन होतं तिकडे. टर्बाईनमुळे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होतं असं लिहितात आहे ना विद्यार्थी, विच इज व्हेरी रॉंग. एक वाक्य लिहा ना आपल्या समाधानासाठी, तुमच्या माझ्यासाठी. फ्रान्सिस टर्बाइन कन्वर्ट करतं ते आहे. फ्रान्सिस टर्बाइन कन्वर्ट्स
hydraulic energy into mechanical energy, full stop. समजलं का? Yes, sir. काय अडचण, डाऊट? No. जाऊया पुढे. No, sir. Yes, sir. हा. Now next is Kaplan turbine. Heading line Kaplan turbine. आता हे पेल्टन ठीक आहे, फ्रान्सिस, कॅपलान ही माणसांची नाव आहेत बरं का. हॅलो, येतं का लक्षात? Yes, sir. ज्यांनी हे टर्बाईन इन्व्हेंट केले, शोधून काढले, किंवा ह्यांनी हे कन्स्ट्रक्शन सांगितलं आहे ना, अशा प्रकारे आपण टर्बाईन बांधली तर तिकडे hydraulic energy we can convert it into mechanical energy and further mechanical energy can be converted into electrical energy असं सांगितलं त्यांनी. तर हे 3 टर्बाईनची जी काय कन्स्ट्रक्शन्स आहेत हे कुणी इन्व्हेंट केले तर त्यांची नाव आहेत तिकडे. जास्त डिटेल मध्ये जायची गरज नाही आपल्याला, फक्त माहिती असण्यासाठी. ठीक आहे. पेल्टन व्हील टर्बाईन मध्ये पेल्टन नावाचा इंजिनियर म्हणू आपण, ठीक आहे, सिव्हिल इंजिनियर म्हणा काय बघा. तर पेल्टन नाव त्याला दिलं गेलं. फ्रान्सिस टर्बाईन मध्ये फ्रान्सिस नाव दिलं गेलं. कॅप्लान टर्बाईन मध्ये कॅप्लान नाव दिलं गेलंय. तर हे 3 नाव माणसांची नाव आहेत. येतं का लक्षात? हॅलो, जास्त डिटेल गरज नाही आपल्याला. Yes, sir. तर आता इकडे जर बघितलं तुम्ही आहे ना, इफ यू विल ऑब्झर्व दिस डायग्राम केअरफुली, सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॅप्लान टर्बाईन. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, काय म्हणा ना, कट सेक्शन. ठीक आहे, कट सेक्शन of Kaplan turbine, where actually Kaplan turbine we are cutting and we are watching it from the front side, or it is the front view. So let us consider it as front view. FV म्हणतो इकडे, front view. समोरनं बघितला, इकडून कट केला आणि समोरनं बघितला. Now see here, construction wise there is no any kind of such dissimilarity between Francis turbine and Kaplan turbine. दोघांचं सारखंच आहे बरं का दिसणं, फक्त थोडस प्रिन्सिपल मध्ये वेगळं आहे. हॅलो, आपण जर बघितलं इकडे, दिस इज द 3 डायमेन्शनल व्ह्यू. ठीक आहे, दिस इज द 3 डायमेन्शनल व्ह्यू ऑफ कॅप्लान टर्बाईन. दिसतो काय? हॅलो, Yes, sir. तर इकडे थोडस इमॅजिन करा की सेमच आहे ते, जसं आपण आता फ्रान्सिस टर्बाईन बघितला. सिमिलरली यू कॅन इमॅजिन दिस इज द कॅप्लान टर्बाईन. ओनली व्हॉट इज द डिफरन्स? दिस इज द शाफ्ट. ओके, दिस इज द शाफ्ट. Water will be entering into the turbine. Here also you will find guide vanes, guide wheels. ठीक आहे. But what is happening immediately after entering water into the turbine, directly it will be flowing or moving and along the axis or along the shaft of the turbine. Hello, म्हणजे डायरेक्ट इकडे आत आलं की ते असं डायरेक्ट कसं म्हणणार बघा, शाफ्टच्या टर्बाईनचा हा शाफ्ट आहे. ओके, ह्या शाफ्टची जशी डायरेक्शन आहे म्हणजे व्हर्टिकल. ठीक आहे, व्हर्टिकल टू दी अर्थ सरफेस. अगेन कॅप्लान टर्बाईन ऑल्सो vertical turbine means what? Its shaft is vertical to the earth surface. बरोबर काय? Hello. Yes, sir. In case of Francis turbine also shaft is vertical to the earth surface. Similarly in Kaplan turbine also shaft is vertical to the earth surface. Only what is the dissimilarity? Once water will enter into the turbine, then water will be flowing or moving along the axis of this shaft. ह्या शाफ्टचा जर हा ऍक्सिस असेल तर ह्या ऍक्सिस ऑफ शाफ्टच्या अलॉंग म्हणजे त्याला चिटकून, त्याला धरून असं वॉटर इकडे फ्लो होतं. हॅलो, येतं का लक्षात? हॅलो, समजा इकडून आलं वॉटर तर हे असं जाणार, इकडून आलं तर हे असं जाणार, इकडून आलं तर असं जाणार. ठीक आहे, इकडून आलं तर हे असं जाणार, इकडून आलं तर हे असं जाणार. बट इन केस ऑफ फ्रान्सिस टर्बाईन व्हॉट इज हॅपनिंग? Water is entering into the runner or rotor, काय म्हणणार आहे ना, runner or rotor along the radius. Hello,
अलॉंग द रेडियस. अलॉंग द रेडियस म्हणजे कसं बघा ना, इथे जर बघितलं तर हे वॉटर असं आत जातं. हॅलो, अलॉंग द रेडियस. हॅलो हॅलो. Yes. That's why sometimes Francis turbine is also called as inward radial flow type of turbine. एक वाक्य ऍड करा ना वरती जावा आहे ना, फ्रान्सिस टर्बाइन जिथे लिहिलं आपण तिथे एक वाक्य ऍड करा. कुठे ऍड करणार बघा आहे ना, व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन. आपण मला वाटतं सुरुवातीला काहीतरी एक वाक्य लिहिलं आहे ना कन्स्ट्रक्शनच्या आधी, तिकडे ते वाक्य ऍड करा. काय ऍड करणार? फ्रान्सिस टर्बाइन इज इथं लिहितो मी, ठीक आहे. इनवर्ड WINWARD इनवर्ड फ्रान्सिस टर्बाइन इज रॅडियली, कसं म्हणणार बघा ना, रॅडियली, इथे एक शब्द लिहा ना, रॅडियली. इथे रॅडियली म्हणजे त्रिज्य, काय बघा ना, सर्कलच्या त्रिज्येसारखं आतमध्ये जाणार. रॅडियली ALLY radially inward. Francis turbine is radially inward flow, FLOW flow type of turbine. कळलं का? हॅलो, कशामुळे त्याला आपण रॅडियली इनवर्ड फ्लो टाइप ऑफ टर्बाइन म्हणतोय? हॅलो, because water is flowing, okay, from spiral casing towards the runner or turbine, runner or rotor, and water is moving or flowing and along the radius. Hello, water कसा यात मूव होत आहे? along the radius, because of which we are calling Along the radius towards the shaft. along the radius towards the shaft, because of which Francis turbine is also called as radially inward flow type of turbine. समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. वाक्य काय लिहिलं? फ्रान्सिस टर्बाइन इज also called as radially inward flow type of turbine. Done? Yes, sir. आता मी इकडे येतोय, आपल्या कॅप्लन टर्बाइन कडे येतोय आपण. आता कॅप्लन टर्बाइन कडे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, सो both if you will observe, there is no any kind of dissimilarity as such. Only what is the difference? Once water will enter into the turbine, so water will start moving or flowing along the axis of the shaft, not radially. असं जात नाही वॉटर, ठीक आहे. वॉटर आत आलं की डायरेक्ट खाली along the axis of the shaft. Because of this Kaplan turbine is called as, काय म्हणणार ह्याला सांगा? जसं रॅडियली इनवर्ड फ्लो टाइप ऑफ टर्बाइन म्हणलं, तसं कॅप्लन टर्बाइन इज कॉल्ड ॲज ऍक्सियल फ्लो टाइप ऑफ टर्बाइन. ऍक्सियल येतं का लक्षात? हॅलो, ऍक्सियल फ्लो टाइप ऑफ फ्लो. तुम्ही पण लिहा ना, कुठेतरी लिहून ठेवा हे ऍक्सियल फ्लो टाइप ऑफ टर्बाइन. कुठला हा? कॅप्लन टर्बाइन. कॅप्लन चुकलं का बघा. कॅप्लन स्पेलिंग चुकलं बरं का. कॅप्लन टर्बाइन, ठीक आहे. कॅप्लन टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, सांगा कोण सांगेल? वाक्य सांगा एकदम, म्हणा एक 2-3 वेळा. हॅलो, Kaplan turbine is also called as axial flow type of turbine. what is the reason? Axial flow type of Kaplan Water turbine will move also along called the as axis axial of the flow type shaft. of turbine. सांगा why? Water will moving along the axis of the shaft Very good. of the turbine. Hence, it is called as axial flow type of. along the axis of shaft म्हणजे इमॅजिनरी लाईन काढायची इकडे ह्या शाफ्ट मधून जाणार आहे बरं का.
जी डॉटेड लाईन दिसते इकडे त्याला सेंटर लाईन म्हणतात बरं का. ऍक्सिस असा असतो तो, हा ऍक्सिस म्हणू आपण ह्याला. ठीक आहे. सो अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ शाफ्ट इफ वॉटर इज फ्लोईंग, ओके, so that turbine is called as axial flow type of turbine. Therefore Kaplan turbine is also called as axial flow type of turbine, as water is flowing along the axis of the shaft. Hello, समजलं का? Yes, sir. बाकी सगळं सेम आहे. ओके, बाकी सगळं सेम आहे. जर तुम्ही इकडे बघितलं तर हा फक्त फ्रंट व्ह्यू आहे, आणि इकडे जर बघितलं तुम्ही, इमॅजिन करा बरं का, हा एवढा जो पार्ट आहे, this part is top view actually, and this is draft tube is front view. ठीक आहे, हा फ्रंट व्ह्यू आहे आणि हा टॉप व्ह्यू आहे ऍक्च्युली. आता हा तुम्ही विचार करा, ठीक आहे, इथून, ठीक आहे, इथून जर मी कट केलं, कसं कट केलं बघा ना, इथून कट केलं मी, हे एरो दाखवतो, इथून कट केलं, ठीक आहे, इथून कट करून बघितलं, कुठून बघितलं, इकडून बघितलं, फ्रंट व्ह्यू कडून बघितलं. ठीक आहे, म्हणजे ही जी तबकडी आहे बरं का, ही तबकडी आहे, हात दिसतो का बघा, ही जी तबकडी अशी उचलून मी अशी धरली. ठीक आहे, जिकडे शाफ्ट जो आहे तो व्हर्टिकल झालाय ना, अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ व्हर्टिकल टू द अर्थ सरफेस, असं इमॅजिन करा, आणि मधून कट केला आणि समोरून बघितलं तर डेफिनेटली फ्रान्सिस टर्बाइन ऑल्सो विल लुक लाईक धिस. Definitely Francis turbine will also look like this, like Kaplan turbine. Hello, can you imagine? Hello, Yes, sir. Yes, sir. आता हे कसं आहे बघा ना, थोडस सांगण्याचा प्रयत्न करतोय मी, काढण्याचा पण प्रयत्न करतोय, मला जास्त डायग्राम काढता नाहीत येत. हे असं आहे, असं हे स्पायरल केसिंग आहे. चुकलं बघा, इमॅजिन करा बरं का, इमॅजिनेशन इज रिक्वायर्ड. दिस इज द स्पायरल केसिंग. हॅलो, येतंय का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. इकडे तुमचं पेनस्टॉक पाईप, इकडून डॅम, तुमचं काय बघा ना, पेनस्टॉक पाईप, इकडे डॅम मधून वॉटर येणार, आणि हे स्क्रॉल केसिंग आहे, स्क्रॉल केसिंग असं. आणि हे जर बघितलं इथं तर हे असं दिसतंय. हॅलो, येतं का लक्षात? हॅलो, Yes, sir. म्हणजे हे ह्याच्यासारखंच आहे. ठीक आहे, इट मीन्स फ्रान्सिस टर्बाइन अँड कॅपलान टर्बाइन बोथ आर, अँड इफ यू ऑब्झर्व केअरफुली, दिसायला सारखेच आहेत ते. They looks like similar, but only what is the difference? Principle is different. Flow of water is different. Okay, flow of water is different. In case of Francis turbine, flow of water is along the radius, whereas in case of Kaplan turbine, flow of water is along the axis of the shaft. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Therefore Kaplan turbine is called as axial flow type of turbine, whereas Francis turbine is called as, sanga, inward, radially inward Radially type of turbine. inward flow type of turbine. Only that is the difference. Otherwise here also you will find draft tube. Okay, here you will find scroll casing. तिकडे स्पायरल केसिंग म्हणलं, इकडे स्क्रॉल केसिंग म्हणलं, हा फक्त फरक आहे. अगेन व्हॉट इज हिअर यू विल फाइंड गाईड व्हेन्स किंवा गाईड ब्लेड्स आहेत ते, जे वॉटरला गाईड करणार, आणि वॉटर आतमध्ये आल्या डायरेक्ट ते काय होणार, इकडे ऍक्च्युली हे चुकलेलं आहे बरं का, व्हर्ल चेंबर हा इथे आहे. So here you will consider, okay, whirl chamber where water is entering. Once water will enter from, okay, scroll casing to the chamber. मग इकडे चेंबर आहे, हा दिसतं का बघा, एवढा चेंबर आहे इथे. म्हणजे वॉटर डायरेक्ट आल्या, ठीक आहे, स्क्रॉल केसिंग मधून आल्या ते डायरेक्ट कुठे पाठवलं जाणार, ह्या गाईड व्हेन थ्रू वॉटर विल बी एंटरिंग इन टू दी व्हर्ल चेंबर. आता व्हर्लचा अर्थ जर बघितला तर तिकडे नदीमध्ये भवरे असतात, भवरा. हॅलो. Yes, sir. Sir.
नदीमध्ये बघा आहे ना भवरे असतात. आपण भवऱ्यात गेलं की बुडून जातो म्हणतात. तर व्हर्ल म्हणजे तो भवरा आहे आणि म्हणजे इथे पाणी एवढ्या फास्ट येतं की तिकडे भवरे तयार होतात. त्याच्यामुळे ह्या चेंबरला व्हर्ल चेंबर असं म्हणलेलं आहे. व्हर्लपूल ऐकलं का हो तिकडे? व्हर्लपूल काय बघा ना, Yes. वॉशिंग मशीन. हॅलो, मला वाटतं त्याचे एसी पण आहेत. ते व्हर्लचा अर्थ तो आहे, तो आहे व्हर्लपूल. व्हर्लपूल काय बघा ना, व्हर्लपूल कसली कंपनी ती जी एसी मॅन्युफॅक्चरिंग करते, एअर कंडिशनिंग अँड नाव डेज यू फाइंड रेफ्रिजरेटर्स ऑल्सो. फ्रीज पण आहेत त्यांचे, बरोबर? हॅलो, Yes, Yes, sir. sir. हा. तर हे वॉटर इथं येतं आणि मग नंतर काय होतंय, हे आपलं हे जो आहे ना, काय बघा ना, बरंच काही इकडे हा जो आहे हा रनर आहे आपला. इकडे लिहितो मी, हा रनर किंवा रोटर आहे. हा जो दिसतो हा, ज्याच्यावरती हे ब्लेड्स आहेत, ह्या ब्लेड्स वरती पाणी आदळतं आणि पाणी आदळल्यानंतर मग हे फिरणार. हॅलो, हे फिरणार. इट विल हॅव रोटरी. Yes, sir. आता हे रनर किंवा रोटर, हा जो रनर किंवा रोटर आहे तो थोडासा 3 डायमेन्शन मध्ये आपल्याला समजण्यासाठी दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. इकडे बघा, दिसतंय का? दिस इज द रनर ऑफ कॅप्लान टर्बाइन. वॉटर ऍक्च्युअली असं येणार आणि ह्याच्यावरती आदळणार, ह्याच्यावरती आदळणार, इकडून येणार, ह्याच्यावरती आदळणार, वॉटर असं आदळणार. ठीक आहे, वॉटर इकडून येणार आहे, सॉरी कसं येणार बघा, वॉटर कुठून येणार, इकडं असेल तर हे इकडून येणार वॉटर असं, बरोबर? आणि ह्याच्यावरती आदळणार. आदळल्यानंतर ह्याचा शेप असा आहे. ठीक आहे, दिस व्हेन्स आर ऍडजस्टेबल. हे फिरतं इकडे, दिसतं का हे? हॅलो, हे ऍडजस्ट करू शकतो आपण. Yes, sir. हा, ह्याचा अँगल, ठीक आहे, अँगल ऑफ दी ब्लेड्स और अँगल ऑफ दी व्हेन्स वी कॅन ऍडजस्ट इट. इट इज पॉसिबल. And because of which what will happen, efficiency can be increased and this runner will have very high speed that can be achieved. Very high speed of rotor or runner can be achieved. आणि इकडे खालती जर बघितलं, इकडे हा पार्ट जो आहे थोडासा विमानासारखा दिसतो का बघा. हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. विमानाची ब्लेड्स वगैरे बघा ना, त्या टाईपच आहे हे, तसंच आहे इकडे. ह्याला कसला शेप म्हणतात बघा ना, एरोडायनॅमिक शेप म्हणतात. एरोडायनॅमिक किंवा एरोडायनॅमिक म्हणू आपण ह्याला. ठीक आहे, स्पीड वाढण्यासाठी काही गाड्या असतात, त्या गाड्यांना तसा एरोडायनॅमिक शेप दिलेला असतो का, तर त्या गाडीचा स्पीड वाढावा. तुम्ही जाताना तिकडे रस्त्यावरून जाताना बराच काही विंडचं रेझिस्टन्स असणार, बरोबर? काय गाडी चालवताना हवा फास्ट येणार तिकडून. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. if my bike or vehicle is having that aerodynamic kind of shape, so I will have very less resistance of this wind or air, because of which my vehicle I can drive with very high speed. Hello, Yes, sir. Yes, sir. एवढं बघा ना, एवढं जास्त काही समजलं जरी नाही तरी चालेल, बट ओनली व्हॉट यू कॅन अंडरस्टँड, व्हेन्स आर ऍडजस्टेबल अँड वॉटर विच विल बी कमिंग, that water will help us to rotate this runner or rotor. हॅलो, हे फिरवण्यासाठी मदत करणार ते वॉटर. समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. कॅप्लान टर्बाइन सेमच आहे, ओनली व्हॉट इज द डिफरन्स, water is flowing along the axis of the shaft. Because of this, Kaplan turbine is called as axial flow type of turbine. Okay, Yes, sir. once again I'm repeating, those who have not mentioned roll numbers in the chat box,